بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. ناظرین، ویسے تو کئی اقسام کی دھات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ لوہا، تانبا، پیتل، آئرن، سلفیٹ، کوپر وغیرہ، لیکن ان سب میں سر فہرست جو ہے وہ ہے سونا. سونا ایک ایسی دھات ہے جس کی قیمت کا اتار چڑھاؤ معیشت کے اتار چڑھاؤ پر منحصر کرتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاجی ہارون رشید چاند صاحب. آپ آل پاکستان سپریم کونسل کے وائس چیئرمین اور آل پاکستان صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے تاحیات صدر ہیں. سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر. السلام علیکم. حاجی ہارون چاند صاحب، آپ کو ماشاءاللہ تاحیات جو ہے وہ صدر مقرر کر دیا گیا ہے. کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو میرے والد صاحب میٹھا در صرافہ بازار میں صدر ہوا کرتے تھے. جی. ان کے انتقال کے بعد وہ اعزاز مجھے ملا اور تقریباً 40 سال مجھے خدمت کرتے ہوئے ہوئی ہے. جو پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایجنسی یا کوئی میڈیا، کوئی پرنٹ میڈیا ایسا نہیں ہے جو مجھے ذاتی جانتا نہ ہو. ماشاءاللہ. تو 40 سال میں نے صرافے کی خدمت کی. اس دوران 98 میں جی ایس ٹی جو لگا تھا تو اس میں مجھے آل سندھ کا صدر بنایا تھا. اس میں بھی تحت مجھے بنایا. آج وہ ایف اے ٹی ایف کے جو مسئلے اور سیل ٹیکس کے پی ایس کے مسئلے، اس میں آل پاکستان جیم اینڈ جیولرز کا مجھے تحت صدر بنایا ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ کو بابا گولڈ کا بھی خطاب ملا ہے، بابا گولڈ بھی کہا جاتا ہے آپ کو. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر معیشت کے اندر جو ہے کافی اتار چڑھاؤ ہے، اس میں سونے سے ریلیٹڈ جو مارکیٹ ہے، صرافہ جو جیولرز ایسوسی ایشن ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ سٹہ بازی جو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مصنوعی طور پر قیمت کو اتار چڑھاؤ جو کیا جا رہا ہے چند عناصر کی جانب سے، تو اس میں آپ کی ایسوسی ایشن کا کیا کردار ہے سر؟ دیکھیں، اصل میں سونا ایسی چیز ہے کہ جس ملک کے پاس سونا ہوتا ہے اس حساب سے وہ کرنسی چھاپتا ہے. اس کی معیشت کا اندازہ یہ ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے. تو میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ اگر سری لنکا اور انڈیا نے بھی گولڈ میں بائنڈ کیا، اگر پاکستان بھی بائنڈ کرتا تو آج ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا نہ پڑتا. باقی رہا آپ نے جو کہا سونے کی پرائسز، تو اب آج کل ایسا ہے کہ ڈالر اپ ڈاؤن کافی ہو رہا ہے. ڈالر 100 روپے سے بڑھ کے 240 تک چلا گیا تھا، اب یہ 220 اور 18 کے قریب آ گیا. اس طرح گولڈ میں بھی مندی آ رہی ہے، مگر اب انویسٹر جو پہلے ڈالر کی طرف جا رہے تھے اب گولڈ کی طرف آ گئے. البتہ پاکستان میں قوت خرید نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ 4-5 سال سونا پاکستان میں انڈر کوسٹ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ 200 روپے تولے میں لوگ دبئی سے اسمگلنگ کر کے آتے تھے. آج 5-5 ہزار روپے تولہ نیچے بیک ٹو پویلین، یعنی سونے بجا آنے کے جا رہے ہیں، عورتیں پہن کے بھی جا رہی ہیں اور وہ وہاں کی کرنسی لے رہی ہیں. تو میں تو پہلے بھی حکومت کو کہا کہ اس طرف دھیان دے کہ عورتیں پہنیں، مگر اتنا پہنیں کہ کیپیسٹی 10 تولے 8 تولے کی ہو. 30-40 تولہ پہن کے جانا، وہ پھر جا کے ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہاں کی کرنسی حاصل کرنی ہے، پھر ایکسچینج ہمیں نہیں ملتا گولڈ کا ہے اس کے عوض. تو میں حکومت کو چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات آپ مانتے ہیں کہ آپ کی صرافہ جو مارکیٹس ہیں اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سٹے بازی کے عمل میں شامل ہیں؟ دیکھیں، پچھلے دنوں میری وائس میسیج بھی چلی ہے اور امت نے بھی، اور آج ٹی وی پہ بھی لائف میں، اور کافی معلوم پڑا لوگوں کو. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، صبح آسٹریلیا کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لندن کھلتا ہے، تو لندن سے ہماری گولڈ بلین مارکیٹ کھلتی ہے. پھر شام کو 6-6:30 بجے امریکہ کھلتا ہے اور رات کو دیر تک رہتا ہے. صرف 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ صرف گولڈ کی ریٹ نہیں آتے، باقی آتے رہتے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک ہونا چاہیے. گولڈ پرائسز دینے بھی چاہیے اور لینے بھی چاہیے. اس کے وقت 2-2 بجے 3-3 بجے ساری رات، وہ میں پسند نہیں کرتا ہوں. کیونکہ جیسے مارکیٹ کھلے تو گولڈ ریٹ کھلنا چاہیے، اور جب بند ہو جائے تو گولڈ ریٹ بند ہونا چاہیے. تو کچھ نام نہاد لوگ تھے جس پہ میں نے بہت آواز کسی ہے، اور وہ کچھ لوگ خوفزدہ ہے. میں نے کئی گروپوں کو کہا بھی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر دے، ورنہ پھر میں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے ایکشن اٹھانا پڑے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک ٹائم مارکیٹ رات کو جب بند ہوئی ہو
اور پھر دوسرے دن مارکیٹ وہی کھلنی چاہیے. اب یہ رات کو اپ ڈاؤن کافی ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے لوکل لوگوں کو بہت نقصان ہوتا بالکل ہے. ایسا ہی ہے. جو اس میں گولڈ میں جو بائنگ سیلنگ کرتے ہیں, جو بروکری کرتے ہیں یا سمجھ لو سٹا کرتے ہیں, ان کے لیے تو بینیفٹ ہے, مگر عام لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ, عام عوام کے لیے بالکل نقصان دہ ہے یہ. اچھا, صرافہ مارکیٹ جو ہے جی اب تک اسے انڈسٹری کا درجہ دلانے میں ناکامی کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلے اس کو مشرف کے دور میں انڈسٹری کا درجہ دیا گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا گیا, ورنہ حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہر مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں ایک جیولرس کی دکان بھی ملے گی اور کاریگر طبقہ بھی ملے گا. اب جو صدر ہے, کلفٹن ہے, ہر جگہ جائیں وہاں پہ مارکیٹ ہے. تو یہ ایک انڈسٹری کا درجہ تھا, لاکھوں آدمی اس میں روزگار اس سے حاصل کرتے تھے, کاروبار. مگر اب سونے کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے, قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے, جو کاریگر طبقہ جو ہمارا جو ہے وہ ایک وقت تک وہ مزدوری کرتا تھا, اب وہ رکشہ چلانے پہ, امیٹیشن جویلری یا اور چیزوں میں لگ گیا, اور کاموں میں لگ گیا. ٹھیک ہے. تو اس انڈسٹری کو حکومت کی طرف سے فوقیت نہیں ملی شروع سے, جبکہ یہ تمام ٹریڈ کی جھاڑو جو ہے وہ اندر سے باہر آتی ہے, ایک جیولرس کی جھاڑو باہر سے اندر آتی ہے. یہ ٹریڈ منفرد ٹریڈ ہے. اس ٹریڈ نے آج تک کسی نے مدد نہیں لی. یہ ٹریڈ ہندوستان جب پاکستان بنا تو اگر بچی کی شادی ہوئی تو ماں باپ نے, ایسا آپ کی بات کو میں یہاں پہ روکوں گا, بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین, بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حاجی ارون چاند صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, سابقہ حکومت کی پالیسی یا موجودہ حکومت کی پالیسی, کس کو ترجیح دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس سے پہلے اسحاق ڈار کی جو پالیسی تھی اس نے ایک SRO بہت اچھا بنا ہوا تھا. جب دیکھا کہ اس میں حکومت کو کوئی بینیفٹ نہیں تھا, جیولرس کو بینیفٹ تھا, اس نے اس SRO کو معطل کیا. وہ آج تک معطل ہی ہے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو اسحاق ڈار صاحب ابھی وزیر خزانہ ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, ایک تو یہ ہے کہ اس پالیسی کو, اس SRO کو بحال کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا, جو جنرل ٹریڈرز کو آپ نے 1000 اسکوائر فٹ پہ POS پہ لیا گیا ہے, تو جیولرس کو 300 اسکوائر فٹ پہ کیوں لیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ایک یہ سوال ہے. اور میں آپ کے چینل کے تھرو کہوں گا کہ میں آل پاکستان جیم اینڈ جیولرس کا صدر بھی ہوں. میں 4-5 رکنی ٹیم لے کے میں اسلام آباد آنا چاہتا ہوں اور آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. ہم حکومت کو لینا نہیں چاہتے, حکومت کو دینا چاہتے ہیں. حکومت کو امپورٹ کے اور ایکسپورٹ کے راستے بتائیں گے اور حکومت کو بینیفٹ ملے گا, جس سے ہماری امپورٹ بھی بڑھے گی اور ایکسپورٹ. آج دیکھو ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑھی ہوئی انڈیا کی ہے, ہماری ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھی ہے جتنی بڑھنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, SRO کس تھوڑا سا مطلب وضاحت کرنا چاہیں گے کہ کس طرح کیا مطالبات ہیں آپ کے, تھوڑا سا اگر وضاحت کر دیں. وہ SRO ایسا تھا کہ گولڈ یہاں سے ہم بھیجتے تھے اور 90 دنوں میں واپس ریٹرن گولڈ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھی, بندش نہیں تھی کہ کس کیرٹ بھیجیں, کہ 22 کیرٹ بھیجیں, کہ 23 کیرٹ بھیجیں. اب انہوں نے تھوڑی سی سختی کی ہے. تو سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, آج انڈیا ہم سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, جبکہ ہماری جڑا جوڑی اور چوڑیاں انڈیا میں ابھی تک پسند کی جاتی ہیں اور دنیا میں پسند کی جاتی ہیں. تو اگر حکومت تھوڑا اس طرف توجہ دے تو ہماری جو بے روزگاری جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی, کیونکہ لوکل پرچیزنگ نہیں ہے. مگر ایکسپورٹ تو ہم کر سکتے ہیں نا. جب ایکسپورٹ کریں گے تو کاریگر کو مزدوری بھی ملے گی اور ہم کو اپنے ریونیو بھی ملے گا, ایکسچینج بھی ملے گا. اچھا, سونے سے منسلک, اب آپ نے کاریگر کی بات کی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ سونے سے منسلک جو کاریگر حضرات ہیں وہ کیوں آج تک بدحالی کا شکار ہے؟ دیکھیں, ایک وقت تھا کہ دکاندار کاریگر کو پالتا تھا,
آج بڑا کاریگر دکاندار کو پالتا ہے. اچھا. جو بڑے بڑے کارخانے والے جو ہول سیلر ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ان خود کفیل ہے. ٹھیک ہے. وہ قابل ہو گئے کہ لوگوں کو مال دیتے ہیں. ہم جیسے دکانداروں کو مری روڈ پہ دکانیں پہ یعنی پاکستان میں ہر بڑے دکانوں پہ مال وہ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک کاریگر ایسا تھا کہ ہماری دکانوں پہ بیٹھ کے وہ جو ٹاکا اور جلائی کرتا تھا وہ پسے پردہ ہے. وہ اس کا کام نہیں ہے. تو اس کا کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ امیٹیشن جولی پہ چلا گیا ہے. کوئی رکشہ چلانے پہ مجبور ہے, کوئی بریانی. اس طرح کام نہ ہونے کی وجہ سے جب ظاہر ہے کہ کام نہیں ہوگا اور جو حکومت کی جس طرح پالیسی ہے, IMF کی, FATF والوں کی جو پالیسی ہے کہ بڑے بڑے فرنچائز تو رہیں گے, وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں وہ وائنڈ ہو جائیں گی اور ہمارے جیسے بڈھے آدمی ریٹائر ہو جائیں گے اور آپ جیسے بچے ہمارے دوسری کمپنی میں جاب کریں گے. تو ہم حکومت کو چاہتے ہیں کہ ریونیو بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم کو پالیسی بھی دینا چاہتے ہیں. حکومت ہم سے بیٹھ کے بات کرے کیونکہ چیمبر کی اپنی اپنی پالیسی ہے, فیڈریشن کی پالیسی ہے. یہ گولڈ کی ایک ٹریڈ منفرد ٹریڈ ہے, ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. بالکل صحیح. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کا پیغام جو ہے اعلیٰ حکام تک ضرور پہنچ جائے. اچھا, FATF کے حوالے سے آپ نے جو کہا, FATF نے تو جو شرائط لگائے ہیں وہ بلین کے اوپر لگائے نا, مطلب چھوٹے تاجر کے اوپر تو نہیں لگایا میرا خیال ہے. یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ دنیا کی ویب سائٹ پہ جائیں, بنگلہ دیش وغیرہ کے, سری لنکا کی, کہ FATF بلین, اور پاکستان کی ویب سائٹ پہ FATF جولس. اچھا, بنیادی فرق آپ بتا رہے ہیں. ہاں, تو اب یہ بتائیے کہ جو 1 لاکھ روپے کا زیور لے کے دکان سے نیچے اترے گا وہ 75,000 کا ہو جائے گا. اس میں کون منی لانڈرنگ کرے گا, کون اس میں منی لانڈرنگ کرے گا؟ تو یہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے. ٹھیک ہے. جس طرف ہونا چاہیے اس طرف اس کو خیال کرنا چاہیے, بے گناہ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, موجودہ صورتحال میں اس وقت اسٹریٹ کرائم کا سامنا ہے کراچی کے اندر, زیادہ تر مارکیٹس کے اندر یہی اس وقت شکایت موصول ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی جو ہے کافی وارداتیں ہو رہی ہیں. اس سے صرافہ ایسوسی ایشن یا صرافہ سے منسلک جتنی بھی مارکیٹس ہیں, دکانیں ہیں, ان کو کیا مسائل اس وقت درپیش ہیں؟ دیکھیں, ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں پورے پاکستان کی میں بات کرتا تھا کہ رات کو لکھ پتی ہوتا تھا, صبح ہوتے تھے کک پتی ہو جاتا تھا. یعنی وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں, تجوریاں نکل جاتی ہیں. میں نے پہلے باہر کہہ چکا ہوں کہ رمضان کے 3 دن یا بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں جس میں دکانیں بند ہوتی ہیں, تو اس 3 دنوں میں باقاعدہ کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اتوار والے دن جو مارکیٹوں کے باہر دوپٹے والے اور یہ بڑے بڑے افغانی جو دکانیں پہ باہر لگاتے ہیں, تو میں نے کئی دفعہ IG صاحب کو, CCP صاحب کو کہا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ پیچھے کوئی بھی جیک لگا کے تالی توڑ سکتا ہے, اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. اور حکومت کے یہ لوگ قانون نافذ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ ایک الیاس کشمیری جو بارش ہو گئے تو وہ تیجوریاں, وہ تالے تو اس طرح توڑتا ہے موم کی طرح, تیجوریاں سیزور میں لے کے چلا جاتا ہے. اچھا, الیاس کشمیری آپ نام بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی جو ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے آگے تک یہ بات بھی آپ کی پہنچ جائے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ جو لوگ عام عوام کے ساتھ بالخصوص سونے کی خرید و فروخت کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں, آپ کی ایسوسی ایشن ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے؟ دیکھیں, پہلے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان جب بنا, ایک صرافہ بازار میٹھا در تھی. وہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں محلے میں اگر عورت کی ماں کے گھر پہ جاتی تھی تو یہ بولا کہ یہ بھائی یہ رکھ دو میری امانت تجوری میں. ٹھیک ہے. جب تک بچی مائیوں میں نہیں بیٹھتی تھی, شادی نہیں ہوتی تھی, سنار سے مال نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. اتنا ٹرسٹ تھا لوگوں کو, بینکوں پہ تو چیک یہ وہ, ہماری ایک سادہ سا پرچی ہوتی تھی, اس میں ہی ٹرسٹ پہ کام ہوتا تھا. لاکھوں روپے کا لین دین صرف سادہ پرچی پہ ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وہ اب وہ حقیقی جو لوگ جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ کم ہو گئے ہیں. انویسٹر آ گئے اس میں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے میڈیا میں بھی انویسٹر آ گئے, اور جگہ پہ بھی انویسٹر آ گئے, اس میں بھی ہمارے انویسٹر آ گئے. اور اس کو پہلے ہماری جو 21 کیرٹ کہتے تھے, 21 کیرٹ ہوتا تھا, 22 کیرٹ آج وہ 21 کیرٹ 22 کیرٹ کہتے ہوتا ہے 21 کیرٹ. میں بہرحال کہتا ہوں اپنے لوگوں کو انٹرویو میں بھی, جیسے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ شہر میں 9 کیرٹ گولڈ بکتا ہے, اس میں ہولڈ مارکنگ لگائیں, آپ ویسٹیج بڑھا دیں مزدور, مگر سامنے والے کو یہ معلوم ہو پڑے کہ میں لے کے آ رہا ہوں
ٹھیک ہے. सोना ले रहा हूँ, चांदी ले रहा हूँ, 21 कैरेट ले रहा हूँ, 22 कैरेट. देखिए सबसे प्योर सोना होता है 24 कैरेट, ठीक है. और आम तौर पे 22 कैरेट पहना जाता था. आजकल मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में 21 कैरेट ज्यादा पहना जाता है, और उसको 22 कैरेट कहते हैं. होता है 21, मगर 21-22 में फर्क नहीं होता ठीक है, है. वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है. मगर 21 के 22 के 21, 18 देना वो वो गलत ज्यादती है, है, वो वो गलत. ज्यादती है. आजकल 12 कैरेट भी सोना निकला है. मैं कहता हूँ 9 कैरेट गोल्ड बेचे. कुवत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है. अब देखा, पहले बच्ची को किसी जमाने में एक वक्त औरत जेवर से लदी हुई होती थी, 20-20 तोले के जेड, और 2-2, 3-3 माइयों में अलग, मेहंदी में अलग, बिल्कुल, वली हर में फंक्शन की अलग. अलग, अंदर अब अलग कुवत अलग होता खरीद है. नहीं है. अब यही चीजें जो लोग एक बच्ची को दी, अब दूसरी बच्ची को अब कुवत खरीदनी है, तो वो पुराना जेवर दे के, और वेट में भी, क्वालिटी में भी अब फर्क आ गया है. वो राजी खुशी से आ गया है, तो वो ठीक है. आजकल क्योंकि स्ट्री क्राइम इतना बड़ा है कि वो शादी की जीनत है, फिर तो लाकअप में हो जाता है, क्योंकि आजकल जेवर पहन के तो निकलना ही मुश्किल है, माल है. आजकल तो हम दुकानें, गवर्नमेंट सिंध कहती है कि जल्दी दुकानें खोले, जल्दी खोल जाते तो डाकू मामू आके लूट जाते. तो आप बताएं कि क्या हालत करे. हुकूमत की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं है, कोई वो नहीं है. पुलिस भी है तो वो अपनी बंदर बाट में लगी हुई है, कानून नाफिज करने वाले हैं, सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब मालूम है. सही. बस अल्लाह इनको हिदायत दे, और बस जिस तरह ये मुल्क चल रहा है ये अल्लाह ही चला रहा है. और ये लोग की ये जगह ने अब पूरा 75% मुल्क पूरा सैलाब में आया. यही कराची के लोग हैं, यही ट्रेड के लोग हैं, आज इस तरह मदद कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. कि आपको सोचेंगे ना, हमने अपने वाइट मैसेज पे कहा था कि आप फोटो भी ना बनाए, वीडियो भी ना बनाए, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को ना मालूम पड़े, ये नहीं किए. ये थोड़ी है कि दिखा के. आप देखे ना पिछले दिनों, मैं नाम नहीं लूंगा, 4-5 हैं नाम नहीं आते, जिन्होंने इतने माल सजा के रखे, और क्या हुआ कि वो बारिश की नजर हो गया, बारिश की नजर हो गया, वो कितना बचा है, 25% माल मुश्किल से बचा हुआ. हकदार तक नहीं तो पहुंचा. ये दिखावा किस लिए, ये दिखावा कि भाई जब अब एक चीज आई है तो 2 ट्रक का माल है तो अब आप दे दे कानून नाफिज करने वाले, ताकि ये काम किसी के गरीब के तो आए. आज आपको मुल्क के 40 साल पीछे मुल्क चला गया है, अब आप सोच भी नहीं सकते आगे. और मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई मसबा पैदा करे, कोई नेक आदमी आए तो, वरना तो मुझे कुछ समझ से बाहर है. अल्लाह खैर करे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आगे का जो है वो समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है, किस तरह होना है. अच्छा, सोने की कीमतों को लेकर आपकी क्या पेशन गोई है आगे, जो है आप क्या देखते हैं वर्ल्ड वाइड भी और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर? देखें, दुनिया के अंदर गोल्ड प्राइसेस, एक गोल्ड ऐसा है कि ये इंटरनेशनल करेंसी है. आप किसी भी मुल्क में आप जाएं, किसी बुढ़ी औरत को कहेंगे अम्मा मेरे पास 1 तोला सोना है, वो अपनी डब्बी खोल के पैसे निकाल के उस वक्त देगी. ये इंटरनेशनल करेंसी है. ये दुनिया की करेंसी फ्लॉप हो सकती है, गोल्ड इज गोल्ड है. और दिन ब दिन इसकी प्राइस देखें 100 से नीचे थी, 1.5 लाख से ऊपर चली गई. बिल्कुल. और ये आगे आगे दुनिया की करेंसी डिवैल्यूड होगी, गोल्ड प्राइस बढ़ेगी. अब देखें डॉलर इस वक्त वक्ती तौर पे नीचे आ रहा है, और मुझे आगे जाते फिर तेजी डॉलर में आ रही है, और सोने में भी तेजी. अभी डॉलर में आपको तेजी लग रही है? इसाक डार साहब तो कह रहे हैं कि इसको 200 से नीचे लेकर आएंगे. वो ले आएगा, वो ले आएंगे, मगर उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि वो तेजी आएगी. आप पेशेंट को दे रहे हैं कि अगर 200 से नीचे आ भी गया तो फिर इसके बाद दोबारा फिर थोड़ा सा अप हो जाएगा. अच्छा, अप हो जाएगा. और गोल्ड प्राइसेस आज देखें 1,45,000 अचानक लाव है एक तरह, जबकि 1670 इंटरनेशनल मार्केट चल रही है. तो मुझे भाई देखो, वही चीज है कि करेंसी गोल्ड है, और इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है. छोटी जगह में कवरिंग भी हो जाती है, क्योंकि आजकल कोई चीज सेफ नहीं रही. सही. अब जेवर में भी आपने देखा होगा कि रक्षा भी सलामत नहीं है, गाड़ी भी सलामत नहीं है, घर भी सलामत नहीं है, कोई चीज सलामत नहीं है. अब तो लॉकर की नजर हो जाती तो लॉकर भी टूट जाते हैं. बिल्कुल. लॉकर भी, बैंकों के लॉकर भी टूट जाते हैं. कोई सेफ ही नहीं. लोगों की नजरें गोल्ड की तरफ इस तरह लगी हुई है कि जैसे पूछो नहीं. चलें, ये आपकी पेशेंट कोई तो आवाम ने सुन ली होगी डेफिनेटली कि जो है वो गोल्ड आपको लग रहा है फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के अंदर दोबारा ऊपर की तरफ. कहाँ देखते हैं वैसे 2023 तक, कहाँ लगता है आपको, कहाँ तक चला जाएगा? आपके जाती राय क्या है?
मुझे ये 1.5 से ऊपर ही लगता है, 1.5 1.5 से ऊपर। हाँ। 1.45 के अराउंड तो अभी अभी ऐसी है वक्त है। ऊपर। 1.5 से वो ऊपर 60-65 मतलब हो सकता है, 70 भी हो सकता नियर अराउंड 60 से 65 के दरमियान है, लगता है। 67-68 तो हो चुका था। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर पीओएस के हवाले से जो है वो बात की थी कि 300 स्क्वायर फीट की जो शॉप्स हैं उसके हवाले से मैं चाहूंगा एक बार फिर जो है वो थोड़ा सा एफबीआर को आप जो मैसेज देना चाहें या जो भी आपकी इस वक्त जो तजवीज देना चाहें आप वो दे सकते हैं दोबारा, अगर एक बार चाहें तो आप। देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं इसाक डार साहब से और वजीर खजाना इसाक डार और एफबीआर के चेयरमैन से पहले भी हम कह चुके हैं और अभी भी मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूं कि अगर जनरल ट्रेडर्स को आपने 100 स्क्वायर फीट पे आपने पीओ इसके ऊपर लगाया है तो आपने ज्वेलर्स को 300 रुपये क्यों लगाया है? एक बात, जबकि हमारा सोना इम्पोर्ट नहीं है, जिस मुल्क में इम्पोर्ट ही नहीं है, इम्पोर्ट नहीं है, इस पर सेल टैक्स कैसे लगे? और आप 3% भी लगा रहे हैं तो गोल्ड के समेत, जबकि दुनिया में कोई ऐसा हुआ नहीं है। मैं कहता हूं कि आप 17% लगाएं, गोल्ड मिना करके आप हमारी मजदूरी नगीने पे लगाएं। और मैं आपके चैनल के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान को कहूंगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें, ऐसा ना हो कि हमें कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़े। मैं आपको ये चैनल के थ्रू मैं हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि लोग में बेयकीनी बेचारी कारोबार नहीं है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है, लोग वैसे ही परेशान हैं। अगर आप मजीद वो परेशान करेंगे तो हमें मजबूरन एहतजाज का रास्ता करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा कानून आईनी और कानूनी जो हक है वो अपना इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजी हारून रशीद चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं शो के अंदर। बात का सिलसिला आगे कंटिन्यू करते हैं। हाजी साहब, आम आवाम जो है, आम फहम लोग जो है, वो उन्हें 24 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट जो आप बता रहे हैं उसका इतना शऊर नहीं है, तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं कि आम शख्स जब भी कोई परचेजिंग के लिए जाए तो वो इस चीज को किस तरह से चेक कर सकता है? पहली बात तो आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि हमने मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि जैसे ही गोल्ड रेट निकलते हैं तो हम गोल्ड रेट की पट्टी चला देते हैं ताकि लोगों को शऊर आ जाए कि सोने की प्राइसेस क्या चल रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरी लोगों से जो सोना पहनने वाले जो हकीकी पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि वो पुराने सुनारों से जेवर बनाते हैं, उनके ना वेट में फर्क आया, ना क्वालिटी में, ना कोई। आजकल जो लोकल लोग निकले हैं, जो आर्टिफिशियल, जो नई दुकानें खोल के, उनसे जरा होशियार है, क्योंकि वो कहते क्या है देते क्या है। जो पुराने अपने सुनार है ना, उससे आप जो लेते हैं, देखिए जदी पुश्ती लेती रही है, माँ लेती रही, दादी लेती है, नानी लेती रही है, उसी तरह खानदान से लेते रहे, उसमें क्वालिटी में भी फर्क नहीं होगा, वेट में भी फर्क नहीं होगा। आजकल जो देखें ना आप, रेट चल रहे हैं मार्केट में, अगर जैसे कि अभी 1,35,000 रुपए तोला है और कोई 1,35,000 रुपए तोला आपको सोना देता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो लालच मिल रहा है, अलार्मिंग साइन है वैसे ही। और गोल्ड हमेशा देखें, आपको मैं बता दूं कि गोल्ड, अच्छा गोल्ड वेट रखेगा और अपने फैलावा कम होगा। ठीक है। अब और आज जितना भी सोना हल्का होगा वो वेट कम रखेगा और उसका घेराव बढ़ता जाएगा। तो अच्छा सोने की निशानी यही होगी कि अच्छा सोना कम, वजन ज्यादा होगा और वो वेट रखेगा, मगर इसकी वेट अपने इसकी फैलाव जो होगा ना वो कम होगा। और जितना फैलाव बढ़ेगा वो कम से कम वो मिक्स किया हुआ जेवर होगा, तो वो उसमें। और पुरानी औरतें तो देखें, आज तो सोने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग क्रिस्टल डायमंड वो भी, डायमंड में भी लोग को मालूम है कि कौन सा अच्छा डायमंड है, कौन सा बुरा डायमंड है। तो लोगों को, ग्राहकों को, जो लेने वाले जल्दी पूछते उनको
शऊर है। ठीक। बाकी बेचारे नए जनरेशन होती है शादी की, और क्योंकि बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि हाँ। उमूमन जो है ना शादी ब्याह के हवाले से जो है गोल्ड को परचेज किया जाता है ज्यादातर आम आवाम के अंदर। हाँ। बाकी इन्वेस्टर्स तो खैर अपनी जगह पर है, वो हाँ। आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स को तो खैर आइडिया भी है और जो पुराने लेने वाले हैं उनको भी आइडिया है, लेकिन जो लोग शादी ब्याह के हवाले से बिलखुसूस लेने वाले लोग हैं उनकी इस्लाह के हवाले से जो है थोड़ा सा। अच्छा ये भी बता दें साथ साथ कि अगरचे इसके बावजूद भी, अपने तौर पे चेक एंड बैलेंस करने के बावजूद भी, अगर कोई दुकानदार किसी के साथ ज्यादती कर जाता है तो आपका ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है या किस तरह से आप तक जो है वो शिकायत पहुंचाई जा सकती है? देखें, ऐसे हुआ है और किसी को ऐसा नहीं है कि देखें आपके मीडिया के थ्रू एक फैमिली थी, उसने सदर में कुछ माल बनाया था, ठीक है, उस दौरान लॉकडाउन आ गया, वो बेचारा परेशान ने माल नहीं उठा सका, 1.5-2 साल हो गए। उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ इसको धमकी अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, अच्छा, तो वो नाजेबा अल्फाज किए होंगे, तो उसने किसी मीडिया और प्रिंट मीडिया सब मेरे जानने वाले, उसने मेरे पास भेजा। मैंने फौरन उस दुकानदार को बुलाया और उसको सामने बिठा के उसकी वेरिफिकेशन करा के उसकी जो चूड़ियाँ थी उसको दिलाई और बिल्कुल उसको मुतमईन किया। तो वो भी थोड़ा सा, वो काफी अरसा हो गया था, वो रसीद नहीं मिल रही थी, तो दुकानदार भी थोड़ा लग रहा था कि हो सकता है कि ये इसके डमी कोई आ गया। तो उसको जब मेरे पास आ गया तो दोनों पार्टियों को ये मुतमईन हो गया कि थर्ड पार्टी जो मैं फैसला करूंगा वो फाइनल होगा और हकीकी नुमाइंदों को मैं हकीकी लोगों को दूंगा। तो ऐसा हुआ है। और मैं ये आपके चैनल के थ्रू कहा हूँ कि भाई रसीदों में लिखा हुआ है कि लाख रुपए की चीज 75% आपको आएंगे, मगर उस वक्त का रेट आजकल, जैसे आपने उस वक्त लिया 80,000 रुपए तोला था, आज 1,45,000 तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल आपको, बिल्कुल। तो आज मैं यही कहूंगा कि भाई बड़े से बड़ा कीमती से कीमती मोबाइल लेते हैं, उसका वापसी नहीं है। बिल्कुल, गोल्ड ऐसी चीज है कि आप चीज लेंगे, इस पे इन्वेस्टमेंट है और आगे ये बढ़ेगी, तो ये बच्चों के भी काम आएगी। अब देखें, एक वक्त था कि वो शादी होते आदमी सालगिरह का तोहफा देता है, आस्ते आस्ते वो उसके यहाँ बच्ची होती तो उसका ज़हन वही होता है कि मेरी बच्ची बड़ी होगी तो मैं इसको दूंगा। तो यही इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को कहूँगा कि आजकल 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम के बाहर आए हुए हैं, तो आप अगर आपके पास अगर पैसा है तो आप 1-1 ग्राम के बाहर ले, इसमें कोई नुकसान नहीं है। भाव बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी 1 ग्राम की 1 ग्राम ले, आस्ते आस्ते जमा करेंगे वो 100 ग्राम भी हो जाएंगे, 10 ग्राम भी हो जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी होगी। वक्त जरूरत आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सोना उसी वक्त बेचे और अपनी प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई चीज लेनी हो, जरूरत है जिंदगी की, वो आप ले सकते हैं। सोना वाहिद ऐसी चीज है कि इसका नेमो बदल है, आपको पैसे मिलेंगे, मगर चीज वो लो जो आपको उसकी बेनिफिट मिले। अब जैसे कि ऐसे दुकानदारों 22 कैरेट के और 12 कैरेट दे, वो नहीं होना चाहिए, और वो हो तो मैं आपके खुला आपके चैनल के थ्रू कहूँगा, आप मेरे आप नंबर भी चला देना, आप कोई भी आए मुझसे बात करे, मैं इंशाल्लाह इसका हक दिलाऊंगा, और गलत काम पसंद नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, ये काफी अच्छी बात है कि आपकी एसोसिएशन जो है वो प्रॉपर स्क्रूटनी करके हर चीज देखें, जब मैं FBR से अपने हुकूमत से इदारों से मैं फाइट करता हूँ। अब इतनी बड़ी बात मैं बताऊं कि लॉकडाउन के टाइम पे अचानक दुकानें बंद हो गई थी सैटरडे को, तो मैंने IG मुश्ताक मेहर से कहा कि मुझे 2 घंटे का टाइम दो, क्योंकि हमारे सूकेस से माल लेके उनको तिजोरी में रखना, वरना ये तो ताले भी टूट जाएंगे, सूकेस से माल निकल जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो उसमें मुझे 2 घंटे की जगह 3 घंटे हो गए, तो मैंने थ्रू पूरी कराची पूरा सिंध में दुकानें खुलवा के शटल बंद करके पीछे बाहर गाड़ी खड़ा करके माल सेव किया। तो जब ये लोग मेरी बात मानते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला जायज जो लोगों के हक होगा ना, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी बिरादरी के लिए कि डंडी मारूं। जो जायज बात होगी, चाहे वो कस्टमर की बात जो होगी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब हमारे साथ रहने का प्रोग्राम के अंदर, आपकी काफी जो है मालूमात हमें आपसे मिली, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे प्रोग्राम के अंदर। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मुझे मेरी टीम आईना के साथ दीजिए इजाजत।